ओम शांति 11/12/2024 महावाक्य बाबा कहिछन्ति मिठे बच्चे बाबांकर सहयोगी होई एही आयरन एजेड अर्थात कलिजुग रूपक पहाड़ को गोल्डन एजेड अर्थात सत्यजुगरे परिवर्तन करने हेबो। पुरुषार्थ करी नुआ दुनिया पाई निजर फास्ट क्लास सीट रिजर्व कराइबाकू हेबो। बाबांकर प्रश्न अछि बाबांकर कर्तव्य कौन? केउं कर्तव्य संपादन करिबा पाई संगम जुगरे बाबांकु आसीबाकू पडुछि? बाबांकर कर्तव्य कौन? केउं कर्तव्य संपादन करिबा पाई संगम जुगरे बाबांकु आसीबाकू पडुछि? उत्तर रोगी एवं दुखी संतान मानकु सुखी करिबा, मायार कबलरू मुक्त करी असरंती सुख देबा ଏହା ହିଁ ବାବାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ବାବା ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କର ମରଜ ଅର୍ଥାତ୍ ପୀଡ଼ା ହରଣ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମେମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିନିଅ। गीत भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। भोलानाथ शिव भगवान उवाच ब्रह्मामुख कमल द्वारा बाबा कहउछन्ति एहा भिन्न भिन्न धर्मर मनुष्य सृष्टि रूपक वृक्ष अटेना। बाबा एही कल्प वृक्ष अथवा सृष्टिर आदि मध्य अंतर रहस्य पिलामानकु बुझाउछन्ति। गीतरे मध्य एहांकर महिमा रहिछि। शिव बाबांकर जन्म एहिठारे ही हेउछि। बाबा कहउछन्ति मु भारतरे ही आसुछि। लोकमाने एक कथा जानि नाहंती जे शिव बाबा केबे आसीथिले। गीतारे कृष्णଙ୍କ नाम लेखि देइछन्ति। द्वापर जुगरे आसीबार तो प्रश्न ही उठुनाही। बाबा बुझाउछन्ति पिलामाने 5000 वर्ष पूर्वरु मध्य मु आसी एही ज्ञान देइथिली। एही सृष्टि रूपी वृक्षर सबुकिछि समस्तंकु जना पड़ी जाउछि। तुमे वृक्षकु भल भावरे देख। सत्य जुगरे वास्तवरे देवी देवता मानकर राज्य थिला। त्रेता जुगरे राम सीतांकर थिला। बाबा एबे आदि मध्य अंतर रहस्य को बुझाउछन्ति। पिलामाने पचारुछन्ति बाबा आमे मायार फांदरे केबेठारु फसी गलु? बाबा कहउछन्ति द्वापर जुगरु। क्रमानुसारे पुणी अन्य धर्मगुड़िक आसी थांती। तेणु हिसाब कले बुझी पारिब जे एही दुनिया को आमे पुनर्बार केबे आसीबु। शिव बाबा कहउछन्ति संगम जुगरे निजर कर्तव्य पालन करिबा पाई मु प्रति 5000 वर्ष परे आसी थाए। वर्तमान जेते भी मनुष्य अछन्ति समस्ते दुखी। सेथि मध्यरु स्वतंत्र रूपे भारतवासी अधिक दुखी अटंती एवं ड्रामा अनुसारे भारत को ही मु सुखी कराउछि। बापार कर्तव्य हेउछि पिलामाने बेमार पड़िले तांकु औषध पानी देबा। किंतु एहा हेउछि बहुत बड़ बेमारी एवं समस्त रोगर मूल हेउछि एही पांच विकार। किंतु एहा हेउछि बहुत बड़ बीमारी एवं समस्त रोगर मूल हेउछि एही पांच विकार। पिलामाने पचारुछन्ति एहा केबेठारु आरंभ होला? द्वापररु। पुणी रावणर कथा बुझाइबाकू हेबो। किंतु रावणकू केही देखि पारंती नाही। ताकू बुद्धि द्वारा ही बुझिबाकू हुए। बाबांकू मध्य बुद्धि द्वारा जानिबाकू पड़िथाए। आत्मा मन बुद्धि सहित अछि। आत्मा जानिछि जे आमर पिता हेउछन्ति परम पिता परमात्मा। आत्मा सुख दुखर प्रभावरे प्रभावित होइथाए। जेहेतु शरीर अछि तेणु आत्मा को दुख होइथाए। एपरि केबे केही कहंती नाही जे मु परमात्मा मोते दुखी कर नाही। बाबा तुम मानकु बुझाउछन्ति मोर मध्य एही ड्रामारे पार्ट अछि। कल्प कल्पर संगमरे आसी मु अभिनय करुछि। जेउ संतान मानकु मु सुख भोग करिबा पाई पठाइथिली सेमाने दुखी होई जाइछन्ति।
ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବାକି କଇଁଛ, ମାଛ ଅବତାର ଏସବୁର କଥା ନାହିଁ। କହନ୍ତି ଯେ ପରଶୁରାମ କୁରାଢ଼ୀ ନେଇ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ। ଏସବୁ ହେଲା ଦନ୍ତକଥା ଅର୍ଥାତ୍ ମନଗଢ଼ା କଥା। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମକୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମନେ ପକାଅ। ଏବେ ତୁମକୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗଦମ୍ବା ଏବଂ ଜଗତ ପିତା। ମାତା ଓ ପିତାଙ୍କ ଦେଶ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ନା। ଭାରତବାସୀ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମାତା ପିତା। ବାସ୍ତବରେ ତୁମ କୃପାରୁ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ମିଳୁଛି। ପୁଣି ଯିଏ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିପାରିବେ। ଯେପରି ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସିଟ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କରାଇଥାନ୍ତି ନା। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହେଉ ବା ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀରେ ସିଟ୍ ରିଜର୍ଭ କରାଅ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ସିଏ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ହରିବା ପାଇଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ରାବଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। କୌଣସି ବି ମନୁଷ୍ୟର ଗତି ସଦ୍ଗତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତିମ ସମୟ। ଗୁରୁମାନେ ଶରୀରତ୍ୟାଗ କରିଲେ ପୁଣି ଏହିଠାରେ ହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କ'ଣ ସଦ୍ଗତି କରିବେ? କ'ଣ ଏତେ ସବୁ ଅନେକ ଗୁରୁ ମିଶି ପତିତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପାବନ କରିପାରିବେ? ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତର କାହାଣୀ କହିଥାନ୍ତି ନା। ଏହି ମାତାମାନେ ହିଁ କଳିଯୁଗୀ ପାହାଡ଼କୁ ସତ୍ୟଯୁଗୀ କରାଉଛନ୍ତି। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ ପୂଜା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଅଥବା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ପରମାତ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତ ଭ୍ରମ ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଣ୍ଡା ସଦୃଶ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାର ନିରାକାରୀ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ବିଭାଗ ରହିଛି। ଏହି ବୃକ୍ଷର ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛି ଭାରତର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ କୂଳ। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଚାରୋଟି ଧର୍ମ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ହିସାବ କରିବା ଦରକାର କେଉଁ କେଉଁ ଧର୍ମ କେବେ ଆସୁଛି। ଯେପରି ଗୁରୁ ନାନକ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ। ଏପରି ତ ନୁହେଁ ଯେ ଶିଖମାନେ କୌଣସି 84 ଜନ୍ମର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି 84 ଜନ୍ମ କେବଳ ତୁମେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନେଉଛ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମର ହିଁ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦ୍ୟରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ରହିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣରେ ତୁମେ ଆସୁଛ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ସାରା ଚକ୍ର ଲଗାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ତ ବହୁତ ଶୁଣିଲ, ଏବେ ଏହାକୁ ଶୁଣ ଓ ଜଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ଠିକ୍ ନା ଗୁରୁମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍, ନା ଯାହା ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍। ବାବାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟଯୁଗ ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତୁମେମାନେ ମିଛ ଶୁଣି ଆସିଛ, ତା ଦ୍ୱାରା ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମର ଗୋଲାମ ଅଟେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରୁ ତୁମେମାନେ ଗାୟନ କରି ଆସିଛ, ମେ ଗୁଲାମ ତେରା। ଏବେ ମୁଁ ତୁମର ସେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ବାବାଙ୍କର ଗାୟନ ନିରାକାରୀ, ନିରହଙ୍କାରୀ ବୋଲି କରାଯାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମକୁ ସଦା ସୁଖୀ କରାଇବା। ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ନା, ଅଗମ ନିଗମର ଭେଦ ଖୋଲନ୍ତି। ବାକି ଡମ୍ବରୁ ଆଦି ବଜାଇବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଇଏ ତ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ସମସ୍ତ ସମାଚାର ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସବୁ ସନ୍ତାନମାନେ ଅଭିନେତା ଅଟ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରନ୍ କରାବନହାର ଅଟେ। ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ବାକି ଗୀତାରେ ଯାହା କିଛି ଲେଖାଯାଇଛି ସେସବୁ ତ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବାସ୍ତବ କଥା ନା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ସହଜ ଜ୍ଞାନ ଓ ସହଜ ଯୋଗ ଶିଖାଉଛି।
ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। କହୁଛନ୍ତି ନା, ଯୋଗ ଲଗାଇ ଦେଲା ବାଲା ଭାଗ୍ୟ ରୂପୀ ଝୁଲାମଣିକୁ ଭରପୁର କରିଲା ବାଲା, ପୀଡ଼ା ହରିବା ବାଲା। ବାବା ଆସି ଗୀତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ବା ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯୋଗ ଶିଖାଉଛି ଏବଂ ଶିଖାଇଲା ବାଲା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ଯୋଗ ଶିଖି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ନା। କହନ୍ତି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜ୍ୟୋତି ଜାଗ୍ରତ କରାଇଲା ବାଲା। ଏହିପରି ଗୀତ କେହି ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ସାରା ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚକ୍ର ଲଗାଇବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତିର ମଧ୍ୟ ନିଶା ଚଢ଼ିବ। କେବଳ ପରମାତ୍ମା ଅଥବା ଭଗବାନ କହିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଖ ମିଠା ହେଉନାହିଁ। ବାବା ଅର୍ଥ ହିଁ ବର୍ଷା ବା ସମ୍ପତ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛ। ଏହାକୁ ହିଁ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କୁହାଯାଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ହାତରେ କୌଣସି ପୁସ୍ତକ ଆଦି ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଧାରଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମେ ହେଉଛ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆତ୍ମିକ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏବେ ଏହି ସତ୍ୟଗୀତା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି। ସେମାନେ ତ ଏହାର କେବଳ କାହାଣୀ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛ ପାର୍ବତୀ। ତୁମକୁ ହିଁ ଏହି ଅମର କଥା ଶୁଣାଉଛି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଅଟ। ସେଠାରେ କେହି ନଗ୍ନ ହେବେ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ପିଲା କିପରି ଜନ୍ମ ହେବେ? ଆରେ ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବିକାରୀ, ପୁଣି ବିକାର କଥା କିପରି ହୋଇପାରିବ? ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ପିଲା କିପରି ଜନ୍ମ ହେବେ। ତୁମେ ଯୁକ୍ତି କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ନା। ତାହା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ଏହା ହେଲା ବିକାରୀ ଦୁନିଆ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ମାୟା ପୁଣି ତୁମକୁ ଦୁଃଖୀ କରିବ। ମୁଁ କଳ୍ପକଳ୍ପ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆସୁଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ କଳ୍ପ ପୂର୍ବର ଶିକିଲଧେ ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ମିଳିଥିବା ପିଲାମାନେ ହିଁ ଆସି ନିଜର ବର୍ଷା ନେବେ। ଏହାର ପୂର୍ବ ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏହା ସେହି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମକୁ ପୁନର୍ବାର ଦେବୀ ଦେବତା ଅଥବା ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ସ୍ଥୂଳ ଲଢ଼େଇର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ନା ଅସୁର ନା ଦେବତାମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତ ମାୟା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ, ଯିଏକି ଲଢ଼େଇ କରାଇବ। ଅଧାକଳ୍ପ ନା କୌଣସି ଲଢ଼େଇ, ନା କୌଣସି ରୋଗ, ନା କୌଣସି ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ହେବ। ଆରେ ସେଠାରେ ତ ସର୍ବଦା ସୁଖ ରହିବ, ଚିରବସନ୍ତ ରହିବ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ରହିବ ନାହିଁ। ବାକି ସ୍କୁଲରେ ତ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ବର୍ଷା ନେଇ ଯାଉଛ। ମନୁଷ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ କାହାଣୀ ରହିଛି। କେହି ଜଣେ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କାହାର ଖାଉଛ? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟର ଖାଉଛି। ତାହା ହେଉଛି ହଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସୀମିତ ଭାଗ୍ୟ। ଏବେ ତୁମେ ନିଜ ବେହଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଅବିନାଶୀ ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ୁଛ। ତୁମେ ଏପରି ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ୁଛ ଯେ 21 ଜନ୍ମ ପୁଣି ନିଜର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଭୋଗ କରିବ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ସୁଖର ବର୍ଷା। ଏବେ ତୁମେ ଏହାର ପ୍ରଭେଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁଛ। ଭାରତ କେତେ ସୁଖୀ ଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲାଣି। ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟଭାଗ୍ୟ ନେଇଥିବେ ସେ ହିଁ ଏବେ ନେବେ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଯାହା ଡ୍ରାମାରେ ଥିବ ତାହା ମିଳିବ, ତେବେ ତ ଭୋକରେ ମରିଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କେହି କେତେ ଆୟୁଷ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ମତାନ୍ତର ରହିଛି। କେହି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସଦା ସୁଖୀ ଅଟୁ। ଆରେ ତୁମେ କ'ଣ କେବେ ବେମାର ହେଉନାହଁ? ସେମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ରୋଗ ଆଦି ତ ଶରୀରକୁ ହେଉଛି, ଆତ୍ମା ତ ନିର୍ଲେପଟେ। ଆରେ ଚୋଟ ଲାଗିଲେ ତ ଦୁଃଖ ଆତ୍ମାକୁ ହୋଇଥାଏ ନା। ଏହା ବହୁତ ବୁଝିବାର କଥା। ଏହା ସ୍କୁଲ ଅଟେ। ଏଠାରେ କେବଳ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ତ ଗୋଟିଏ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ।
ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା। ଯିଏ ଫେଲ୍ ହେବେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବୈଶ୍ୟ ନଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବୈଶ୍ୟ ଥିଲେ ତ ଶୂଦ୍ର ନଥିଲେ। ଏସବୁ ବୁଝିବାର କଥା। ମାତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଅତି ସହଜ। ଗୋଟିଏ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି। ଏପରି ବି ମନେ କର ନାହିଁ ଯେ ଯିଏ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିବେ ସେ କିପରି ପଢ଼ିବେ। ବାସ୍ତବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନୂଆ ନୂଆ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ପୁରୁଣାମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବାକି ମାୟା ରାବଣର କୌଣସି ରୂପ ନାହିଁ। କୁହନ୍ତି ଏହାଙ୍କ ଭିତରେ କାମର ଭୂତ ରହିଛି। ବାକି ରାବଣର କୌଣସି କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ବା ଶରୀର ତ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ କଥାର ସାକାରୀନ ହେଉଛି ମନ୍ମନାଭବ। କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବାବା ଗାଇଡ଼ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛି। ପାରଲୌକିକ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତେବେ ତ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପଦ ପାଇବ। ମୁଁ କେତେ ଉଚ୍ଚ ପିତା ଅଟେ। କେତେ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖବଂଶାବଳୀ ତୁମେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟ। ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଉଛ ସେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳକୁ କଳଙ୍କିତ କର ନାହିଁ। ଏହା ପବିତ୍ର ରହିବାର ଯୁକ୍ତି ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା କିପରି ହେବ? ଏପରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏକତ୍ର ରହିବ ଏବଂ ନିଆଁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମଝିରେ ଜ୍ଞାନ ତରବାରୀ ରହିବା ଦ୍ୱାରା କେବେ ନିଆଁ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେବେ ଉଭୟ ମନ୍ମନାଭବରେ ରହିବେ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ, ନିଜକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ଭାବିବେ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଏହି କଥାକୁ ନ ବୁଝିବା କାରଣରୁ ହଙ୍ଗାମା କରୁଛନ୍ତି। ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ କେହି ଗାଳି ଦେଇପାରିବେ? ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହିଠାରେ ଆସିଯିବେ ତେବେ ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଏକଦମ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ପଳାଇ ଆସିବେ। ଭିଡ଼ ଲାଗିଯିବ। ଜଣା ନାହିଁ ଭାରତରେ କ'ଣ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଭୋଗ ଲାଗିବ। ଏହା ପିଅର ଅର୍ଥାତ୍ ବାପଘର ଏବଂ ତାହା ହେଲା ଶ୍ୱଶୁର ଘର। ସଙ୍ଗମରେ ଭେଟ ହେଉଛି। କେହି କେହି ଏହାକୁ ଯାଦୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର କ'ଣ? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କିପରି ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ ଏଥିରେ ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହିପରି ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ରହିଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଷେଇ ଘର ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଭୋଗ ଲଗାଇ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ତ ଭଲ କଥା। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ନମ୍ବର 1। ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମାମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ମନେକରି ପକ୍କା ପବିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବେ ବି ନିଜର ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳକୁ କଳଙ୍କିତ କରିବାର ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2। ବାବାଙ୍କ ସମାନ ନିରାକାରୀ ନିରହଙ୍କାରୀ ହୋଇ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ହେବ। ରୁହାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ସେବାରେ ସର୍ବଦା ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ଅଛି, ସ୍ନେହର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମାୟାର ଶକ୍ତିକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ। ସ୍ନେହର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମାୟାର ଶକ୍ତିକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ। ବିସ୍ତାର, ସ୍ନେହରେ ସମାହିତ ହୋଇଯିବା ଅର୍ଥାତ୍ ମଜ୍ଜିଯିବା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ସ୍ନେହ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମର ବରଦାନ ଅଟେ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସ୍ନେହର ସାଗର ପିତା
ସ୍ନେହର ହୀରାମୋତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଥାଳିରେ ଭରପୁର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ନେହରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ସ୍ନେହର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଥିତି ରୂପୀ ପାହାଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ପାଣି ଭଳି ହାଲୁକା ଅର୍ଥାତ୍ ତରଳ ହୋଇଯିବ। ମାୟାର କିଭଳି ବି ବିକରାଳ ରୂପ ବା ରାଜକୀୟ ରୂପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁନା କାହିଁକି, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସ୍ନେହର ସାଗର ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଯାଅ। ତାହାହେଲେ ସ୍ନେହର ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ମାୟାର ଶକ୍ତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ବାବାଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି, ଶରୀର, ମନ, ଧନ, ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ସଦା ସହଯୋଗୀ ହେଉଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଶରୀର, ମନ, ଧନ, ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ସଦା ସହଯୋଗୀ ହେଉଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।